بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرات سامعین، میں آپ کے سامنے روزہ کے طبی اور میڈیکل فوائد پر روشنی ڈالوں گا. حضرات، جسم در حقیقت ایک مشین ہے. اسے ہم حیاتیاتی مشین، بایولوجیکل مشین کہتے ہیں. یہ حیاتیاتی مشین بھی اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح دوسری مشینیں کرتی ہیں. جدید سائنس کہتی ہے کہ انسانی جسم پر سال میں لازماً کچھ وقت ایسا آنا چاہیے جس میں اس کا معدہ کچھ دیر تک فارغ رہے، کیونکہ مسلسل کھاتے رہنے سے معدے میں مختلف قسم کی رطوبت پیدا ہو جاتی ہے جو آہستہ آہستہ زہر کی صورت اختیار کر لیتی ہے. لیکن روزہ سے یہ رطوبتیں اور ان سے پیدا ہونے والے کئی مہلک امراض ختم ہو جاتے ہیں اور ہضم کا نظام قوی ہو جاتا ہے. معزز حضرات، اب ہم نقطہ کر کے روزہ کے طبی فوائد بیان کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ دھیان دیں اور غور کریں کہ میڈیکل نے آج اتنی ترقی کی ہے، لیکن اتنے زمانہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی تھیں وہ کتنی اہم تھیں اور کتنی مفید تھیں اور کتنی منطقی تھیں. نمبر 1، مجموعی غذائیت میں اضافہ. ڈاکٹر اس بات کو مانتے ہیں کہ روزے سے جسم میں کوئی کمزوری یا نقص واقع نہیں ہوتا، کیونکہ دو کھانوں کے بیچ کا وقفہ معمول سے کچھ زیادہ ہوتا ہے اور انسان رمضان میں عام دنوں سے زیادہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کا استعمال کرتا ہے. اس سے جسم کو زیادہ غذائیت حاصل ہوتی ہے. نمبر 2، دل کے دورے سے حفاظت. موٹاپا، شوگر، سگریٹ نوشی اور خون میں کولیسٹرول کی زیادتی، مسلسل کشمکش دل کے دورے کا سبب بنتے ہیں. روزہ ان سب سے دل کی حفاظت کرتا ہے. روزہ کے دوران ترک غذا اور نظام ہضم کے کم عمل کی وجہ سے خون کی یہ مقدار جو غذا کو ہضم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے. اس طرح دل کو کم کام کرنا پڑتا ہے اور کافی آرام کرتا ہے اور آرام اٹھاتا ہے. اس سے دل کی حفاظت ہوتی ہے. روزہ اور شوگر کا مریض. روزہ شوگر کے مریضوں کے لیے موسم بہار ہے. شوگر اسی وقت بڑھتا ہے جب آدمی کھانا کھاتا ہے. روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سے فاضل مادے جل جاتے ہیں اور شوگر عام طور سے کنٹرول میں رہتا ہے. نمبر 4، کینسر کا علاج. سائنسدانوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ روزہ کینسر سے بچاؤ میں معاون ہے. یہ جسم میں کینسر کے خلیوں کو بڑھنے سے روکتا ہے. روزے کی حالت میں گلوکوز کم ہوتا ہے اور جسم توانائی حاصل کرنے کے لیے چربی کا استعمال کرتا ہے. اس طرح روزہ سے کینسر کی روک تھام ہوتی ہے. ہر انسان کے لیے روزہ ضروری ہے. ہر انسان روزہ رکھنے کا محتاج ہے. اس سے معتدل زندگی اور کامل صحت حاصل ہوگی. امریکی سائنسداں مارک فادون کہتا ہے، ہر انسان روزہ رکھنے کا ضرورت مند ہے، کیونکہ غذا کا زہر جسم میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور یہ اسے بیمار کی طرح بنا دیتا ہے. اس سے اس کی نشاط و حرکت اور بھاگ دوڑ متاثر ہوتی ہے. پر جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے اور جسم کے زہر تحلیل ہو جاتے ہیں اور جسم چست و چالاک ہو جاتا ہے. نمبر 6، روزہ رکھنے سے جسم کو راحت اور آرام ملتا ہے اور جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے. نمبر 7،
मैदा में जो जहरीले और फासिद मादे बच गए हैं उनको चूस लेता है। नंबर 8, हजम का निज़ाम अच्छा हो जाता है और फासिद मादों को ख़त्म कर देता है। ज़हनी क़ुव्वत और इदराक को मज़ीद ताकतवर बनाता है और उनको परवान चढ़ाता है। नंबर 10, चमड़े को खूबसूरत बनाता है। एलेक्सिस कारियल कहता है, जिसे तिब उसकी मशहूर किताब अल इंसान ज़ालिकल मजहूल पर नोबेल प्राइज़ मिला है। खाना में कसरत इंसान के जिस्म के बाज़ अमल को मुअत्तल कर देती है। रोज़ा उसे साफ सुथरा कर देता है और हमारे नतीजों को बदल देता है। नंबर 11, रोज़ा इंसानों के लिए खैर और सेहत है और रूहानी, नफ्सियाती और जिस्मानी एतबार से कामिल आफियत है। हालब्रुक कहता है, रोज़ा सिर्फ जादू का खेल नहीं है बल्कि वो अच्छी सेहत की ज़मानत है। 12वां, प्रोफेसर निकोलाइफ बेल्वी मॉस्को अपनी किताब अलजू मिन अजल सेहत में लिखता है, ये किताब 1976 में शाये हुई थी और इसका माना है सेहत के लिए भूखा रहना। हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो साल में 4 हफ्ता भूखा रहे ताकि ज़िंदगी भर कामिल सेहत से फ़ायदा उठाए। नंबर 13, रोज़ा रखने से पेट का पुराना दर्द ख़त्म हो जाता है, जिगर की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, मोटापा कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी मामूल पर आ जाता है। एक हैरत अंगेज तहकीक, जापान के एक साइंसदान तासोको होंजो क्योटो यूनिवर्सिटी और जेम्स ओलिसन टेक्सास यूनिवर्सिटी को कैंसर के रोकथाम के लिए उनकी तहकीक पर मुश्तरक नोबेल इनाम दिया गया था। 2018 में ये इनाम इन दोनों को दिया गया था। और एक बात मैं यहाँ बताऊँ आपको ज़िम्नन कि ये सोको होंजो ये वही शख्स है जिन्होंने वुहान की जो साइंस लैब है उसमें इन्होंने 4 साल तक काम किया है। ये वही साइंसदान है और इस साइंसदान का कहना है कि कोरोना वायरस ये लैब का पैदा किया हुआ है और ये नेचुरल पैदा नहीं हुआ है, कि ये मौसम से मुतासिर नहीं होता है, न ठंडी से और न गर्मी से। इनका मानना है कि कुव्वते दिफा और कुव्वते मनाअ सरतान को रोकती है। जापानी साइंसदान का कहना था कि ज़्यादा भूखा रहने से जिस्म उन फासिद खलियों को खा लेता है जो कैंसर का सबब बनते हैं। रोज़ा में यही होता है कि आदमी फज्र से सूरज डूबने तक तकरीबन 12 से 14 घंटे तक भूखे रहता है और इस तरह से अगर उसके जिस्म में कहीं पर फासिद मादे हैं या ख़राब खलिए हैं जो पनप रहे हैं तो जिस्म उनको धीरे धीरे खींच लेगा और उनको अपनी खुराक बना लेगा। हजरत, कुल मिलाकर कहना यह है कि जहाँ रोज़े के शरई और दीनी फ़वाइद हैं वहीं इसके तिब्बी फ़वाइद हैं। आज का जदीद मेडिकल भी इसकी तायीद करता है। हम जदीद मेडिकल के मुहताज नहीं हैं, मेडिकल हमारा मुहताज है। लेकिन आज का इंसान ये कई बार साइंस की बातों को या साइंटिफिक बातों को ज़्यादा कबूल करता है और उसके दिलो दिमाग में वो बातें जल्दी से बैठ जाती हैं और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है। रोज़ा रखने से उमूमी तौर पर आदमी का जिस्म काफ़ी अच्छी हालत में आ जाता है और उसके अंदर जो जहरीले और फासिद मादे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारी बातें थीं रोज़ा के तिब्बी फ़वाइद के बारे में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको सेहत व आफियत से रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।